डेटाबेस तबा इमेज मूंगा पर बाइट्स की स्टोर करूँ वो बाइट्स की भी रीड करूँ सीधा बाइट्स पर स्टोर करूँ बाइट्स पर रीड करूँ सीधा मियादी नजर तब यो इमेज यो फाइल बमूंग सेलेक्ट करूँ आगा फाइल बमूंग बाइट्स तक कन्वर्ट करूँ आ बाइट्स हो पर डेटाबेस की स्टोर करूँ चिकल रीड करूँ ना डेटाबेस बमूंग तो बाइट्स राजी बाइट्स पर कन्वर्ट करूँ इमेज तक चिकल सेव करूँ इमेज फाइल लेकर ना जेपीजी या जेपीईजी या गिफ हर ये उसे दे अगर चिमुंगा डेटाबेस तो सेव को बाइट्स तो वही कन्वर्ट को बाइट्स पर डेटाबेस की सेव को बेच रीड को मैं उल्टा बाइट्स पर इमेज तक कन्वर्ट को मैं वो मुझे इमेज कर ठीक है और डेटाबेस के बाद दे टाइप ही इमेज और बाय एक्सेस के बाद टाइप ही OLEDB ऑब्जेक्ट एक्सेस डेटाबेस से जुड़ा हुआ है अल्टा बाय टाइप सी OLEDB ऑब्जेक्ट अल्टा एक्सेस किया हुआ डेटा टाइप था और दिलता बाय टाइप ही इमेज फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ऑलरेडी यू कस्टमर दे मंगो जेरा कस्टमर सरे वो पिक्चर हम सेव द कस्टमर पिक्चर दे मराश द भयो पिक्चर कॉलम वाइज हो डेटा टाइप बाय इमेज मैंने एंट्रीज फॉर्म की मुंगा कस्टमर सेव को फदे फॉर्म की हम दे फॉर्म की बता गए इमेज मसर सेव दिल तो करना चिबे शो को वे वो इमेज मसर शो दलता द इमेज सिलेक्शन द पारा वो आखलू चेहरा यो इमेज द कस्टमर द पारा सिलेक्ट को पिक्चर बॉक्स की मुंग इमेज शो को लिख पिक्चर बॉक्स कंट्रोल द इमेज वो आखलू स्ट्रेच यानी साइज 400 रही अकॉर्डिंग टू पिक्चर बॉक्स वाली साइज 400 रही इमेज कदा मुंगरन को दा पिक्चर बॉक्स मुंग तखकारी ना फॉर एग्जांपल एनी एंट्रीज नो दा पिक्चर बॉक्स मुंग त नखकारी कना वो बॉर्डर बोला और कुछ पता हो लगी कि चरता इमेज सेलेक्ट को दे बॉर्डर स्टाइल में चेंज बॉर्डर स्टाइल नन दे चेंज फिक्स सिंगल बॉर्डर बराशी कदे बाने डिफॉल्ट यो इमेज डिस्प्ले गोई जैसे यो आइकन होंदे बे बैकग्राउंड इमेज होता और कई इमेज ना बैकग्राउंड इमेज यो दे इमेज प्रॉपर्टी दा बैकग्राउंड इमेज होता और कई नो बगे का यो इमेज नहीं जा सेलेक्ट करेगा वो बगे डिफॉल्ट करी यार ये मतलब दे जिसे पदे के इमेज सेलेक्ट को दोस्तों को नेक्स्ट चिरच पदे बांधी डबल क्लिक की पकार से यो डायलॉग ओपन शी यो दागे ना मुंगा फाइल यो सेलेक्ट को जेपीजी फाइल सेलेक्ट को या हर यो चिता सुपे वैलिडेशन लगा हुआ है यारा जेपीजी फाइल सेलेक्ट की या पीएनजी दी सेलेक्ट की या दे गिफ सेलेक्ट की या दे हर यो दे द्रेवाड़म सेलेक्ट की द्रेवाड़म ना की देशी करना द्रेवाड़म इमेज फाइल दी करना उस पदे बांधी पर डबल क्लिक इवेंट डबल क्लिक
چې هر یو فایل مونږ اوپن کوو د هغې دپاره ډایلاګز استعمالیږي هر یو فایل چې مونږ اوپن کوو چې یوزر یې سلیکټ کړي په ډایلاګ سیکشن کې اوپن فایل ډایلاګ یو سیو فایل ډایلاګ دی نه سیو کېږي بل اوپن فایل ډایلاګ فنډ ډایلاګ که ته فنډ سلیکټ کړې کلر ډایلاګ فولډر براوزر ډایلاګ فولډر سلیکټ کړئ کلر ډایلاګ کلر سلیکټ کړئ صحیح شو دا موږ سره ډایلاګ دي دا 15 قسمه موږ بدل ته کم یو ډایلاګ استعمالو اوپن فایل ډایلاګ ولې چې موږ یو فایل سلیکټ کوو د اوپننګ لپاره نو دا هم دې ځای نه ډریګ اینډ ډراپ کوئ او که نه په دې ایونټ کې اخلئ هم ستاسو خوښه ده اوپن فایل ډایلاګ کلاس دی هسې موږ آبجیکټ کریټ کولی شو OFD is equal to new open file dialog OFD dot show dialog ورې چې دا څه کوم ډایلاګ راځي په دې کې څه صحیح کسټمر دا به ډبل کلیک کو ګوره ومکه دا وینډوز چې کوم ډایلاګ دی هغه اوپن شو اوس په دې کې چې مونږ دا یو فایل سلیکټ کو نو دا فایل نیم مونږ به په کومه پراپرټي سلیکټ کولی شو د اوپن فایل ډایلاګ پراپرټي دا فایل نیم دا مونږ د ویت پات سره د پاته مونږ ته د ایمیج پات او فایل نیم چې څومره د دې پات دی مکمل دا په کومه ډرایو کې دی ډي ډرایو فولډر دی فاپیکس بیا ایمیج فولډر په دې ایمیج فولډر کې سره دا فایل نیم او فایل نیم دا پورا پات موږ د کومه پراپرټي د اوپن فایل ډایلاګ ریټرن کوي فایل نیم نو اوس په دا اوس که دلته موږ سلیکټ هم کو نه راځي نه دیږي نو بیا خو موږ دوه ایکشن کولی شو یا به دا کینسل کوو دا ډایلاګ یا به اوپن کوو کنه یا به کینسل کوو یا به اوپن کوو چې کله کینسل شو پکاره چې هیڅ ایکشن را نشي پکاره چې هیڅ ایکشن را نشي او چې کله اوپن کلیک شو پکاره چې دلته ایمیج شو شي په دې پکچر باکس کې ایمیج شو شي نو دا شو ډایلاګ چې څنګه میسج باکس موږ ته ډایلاګ ریزلټ ریټرن کوي یس نو اوکې دا سیدام شو ډایلاګ موږ ته ریزلټ ریټرن کوي OFD dot show dialog is equal to dialog result dot okay نیگه چرته اوپن کلیک کړی دی نو والا مونږ کولی شو چې پکچر باکس ته ایمیج اساین کو ادروایز نه شو کولی پکچر باکس 1 د پکچر باکس آی ډی ده پکچر باکس 1 یا نیم دی ډاټ ایمیج لوکیشن یو ایمیج دی یو ایمیج لوکیشن دی ایمیج ته به موږ د ایمیج کلاس آبجیکټ اساین کوو ایمیج لوکیشن ته به موږ پات اساین کوو string دی پات ورته اساین کوو URL of the file نو دا به اسانه یې کنه اوس دی OFD نه موږ فایل نیم راوخلو ولې چې فایل نیم کې موږ سره پوره پاتې کنه هغه پات په دې ته اساین OFD dot file name dot file name تو سرن کو ډایرکټ موږ فایل به سلیکټ کو او شو شي picture box صحیح شو دا picture selection اوس همدغه picture په ډیټابیس سره وګورئ کینسل لیکو دلته مون کینسل کو فار ایگزامپل کینسل ګوره دا بل picture select کوم کینسل هیڅ نه چینج کی او بیا یو کې کوم اوپن picture change یو image چینج کی چې کله اوپن کلیک شي ادروایز کینسل باندې وایس ایکشن نه راځي
اوس فلټر موږ لګو. ګوره دلته ایکسپشن به راځي که موږ ډاکومنټ فرست سلیکټ کړو many entries is filtration به نشته. فار ایگزامپل دا sms.bak سلیکټ کړو نو دلته ایمیج نه راځي ولې چې دا ایمیج فایل نه دی. اوس پکار چې موږ دلته ویلیډیشن لګو چې را ایمیج فایل نه بغیر نور څه نه سلیکټ کولی. نو په وینډو کې چې کوم ډایلاګ راځي کې موږ فلټر کولی شو کنه آل فایلز jpeg فایلز gif فایلز داسې کولی شو کنه. داسې په دې کې موږ ویلیډیشن لګولی شو چې دا فایل سلیکټ کی. ای لپاره دا اوپن فایل ډایلاګ پراپرټی دا فلټر ofd.filter is equal to دلته دا فرست د دې ریټرن ټایپ ته string او فلټریشن موږ څنګه ورکړی شو چې فرست کوم موږ ټیکسټ ورکو هغه وایي ټایټل ډسپلی کیږي. لکه دلته موږ شي jpg files دا کمبو باکس یې کنه په سایډ کې دا به کمبو باکس کې راځي. بیا سلیش دلته به ایکسټنشن ورکو کوم یو ایکسټنشن steric.jpg فایلز چې د کوم ایکسټنشن jpg دی. بیا بل چې را jpeg فایلز steric.jpeg دسه gif فایلز دی gif files steric.gif دا دې فلټر شو. اوس په کې دا ټایپ فایل نه سلیکټ کولای شي نور باندې سلیکټ کولای یا و jpg خو ته په ویلیټ خو په ډیټابیس کې اوس ټول نشي غواړه صرف ایمیجز چې په کې څومره دي اخو به تا ته پته وي. خدا دې چې په ډیټابیس کې مخکې نه معلومي چې یاره څوک به کم ټایپ سیو کوي. ته چې یو سافټویر جوړې په کار چې ته پته وي 2-3 ټایپ دي د دې نه بغیر خو زما په خیال چې پکچر کې دیم نه هغه به ډېر هیوي راځي. هغه پی ان جی ته واخلې هغه د دې نه هیوي نه وي نو ډیټابیس سایز ته هم سوچ کې کني ورکولی شي. نو څه دا خو نشته دلته ورکړه png files are steric.png دلته دا ټایټل دی چې څه ورکو ستا خوښه ده. image files نو image files ګوره دلته اوس دا یو کمبو باکس ډسپلی دی دا هغه فلټرز دي چې کوم مونږ ورکړل پکچرز په کې وګورو. دا اوس jpg دی که نه jpeg کو دا نه فلټر دی اتوماتیک داسې که png کومي پکې یا gif پکې کومي نو هغه به شو کېږي نشته پکې jpg دی صرف jpg. اوس به همدغه ایمیج سیو کوو دې سیو بټن سره ډیټابیس ته یا بله کویري به ولیکو زه دا ما الریډي کړې ده. save خدا په یو بٹن تاسو دا کوی دلته یو بل بٹن پلیس کوم چې ما مخکې نه کوډینګ کړی دی که بیا کوډ اخلئ چې بیا غلطیږي نه دلته به کوم سیو وید ایمیج دې بٹن ته به نیم ورکړم سیو وید ایمیج نو هماغه سیم کوډ به بیا تاسو سیو بٹن کې صرف وکړئ سیو وید picture صحیح دی save with picture
ضروري نه چې پکچر باکس کې دی، خو پکچر باکس دې لپاره چې یوزر به هم ګوري چې کوم پکچر دی. شو تاسو هم کولای شئ یو ټیکسټ باکس کې دی، یو براوز بٹن کې دی، ټیکسټ باکس کې پات ډسپلی کوي، براوز بٹن نه فایل راخلي څنګه مونږ ګورو. صرف د پات مونږ ته ضرورت دی، صرف پات مونږ ته ضرورت دی، باقی مونږ هر څه په کوډ باندې کولای شو. سیو وذ پکچر دلته به query رن کوو، خو query دلته مونږ ډایرکټ ګوره ایمیج نشو پاس کولای. که دلته انسرټ query مونږ جنریټ کو د کسٹمر سیو کړی نو دغه خونه دی چې یاره ایمیج چې کوم دی ټیکسټي ټیکسټ باکس ډاټ ټیکسټ په شان دی، بس همداسې ساین کول داسې به نه کوو. صحیح ده. او په پیرامیټر په ذریعه باندې پاس کوو. کمانډ کې چې مونږ پیرامیټر ایډ کوو، پیرامیټر هم پکې ایډ کړو که نه په سټور پروسیجر کې، داسې ډایرکټلی وداوټ سټور پروسیجر مونږ پیرامیټر ایډ کولی شو په یو کویری کې وداوټ سټور پروسیجر. دا یو کویری به راواخلو، خو مونږ به ایگزیکیوټ کوو کمانډ. کمانډ ته مونږ پیرامیټر ایډ کولی شو که نه، یو ټیکسټ ته خو نشو انساین کولی. نو دلته که په دې کلاس کې مونږ ګورو نو مونږ سره ایگزیکیوټ کویری دی ته سټرینګ مونږ راستوو، دی بل ته کمانډ راستوو، خو په دې کې مونږ یو آوټ پیرامیټر ایډ کړی دی کورس آی ډي. صحیح شو. نو یو بل فنکشن به جوړ کړو دلته چې هغه مونږ د کمانډ ایگزیکیوټ کوي، کمانډ آبجیکټ یا کمانډ آبجیکټ به ایگزیکیوټ کوي. نو کمانډ آبجیکټ به ورته ایز پیرامیټر پاس کو. ایگزیکیوټ کمانډ د دې به اوورلوډ شي. ایگزیکیوټ کمانډ دا الریډي چې شته د دې به اوورلوډ جوړ کو. اسکیول کمانډ خدا خو یو شان شو، ډیفر وای بری کو چې دلته بول پکچر کچرته بول یعنی یو بل پیرامیټر یو سره به ودا فنکشن کار کوي. ولې چې دې سره خو ډیفرنٹ کې دی نشي کنه، یو مسکیول کمانډ دی بل هم دی. نو د دې وجه نه صرف دا بول په کوډ کې نه یوز کوو، دا صرف د کالینګ لپاره دی چې ډیفرنس پیدا شي دی بل فنکشن سره. کمانډ ډاټ کنیکشن از ایکوال ټو کنیکشن، کنیکشن ډاټ اوپن command dot execute none query connection dot close. بس دا بس دلته بس یو SQL کمانډ واخلو، ولې چې ډي بي جنرال کلاس ته موږ کمانډ پاس کوو، نو دلته به کمانډ آبجیکټ واخلو. کمانډ آبجیکټ هم نه یاسته بیا فنکشن نه کال کی. SQL کمانډ په کوم یو نیم سپیس کې دی انواره system dot data صرف dot SQL client command is equal to new SQL command. اوس په کنډیشن لګو کچرته ایمیج یوزر سیټ کړی دی نو یو شان کویری سلیکټ کړی دی، او کنه یې سلیکټ کړی بل کویری، ولې چې بیا ایمیج نل ځي کنه. که ایمیج نه دی سلیکټ کړی په کار دی چې ایمیج سیو نشي، که ایمیج سلیکټ کړی سیو شي. نو اوس په دوه کیسز د جوړو اف پکچر باکس 1 ډاټ ایمیج. اوس په دا ایمیج چیک کو چې دا خو نل نه دی ایمیج آبجیکټ. که چرته ایمیج پکې نو دا ایمیج به موږ ته ایمیج آبجیکټ ریټرن کوي، که نه پکې نو نل به ریټرن کوي. is not equal to null بیا به یو کویری شي else دلته وشي command dot command text is equal to query. customer ID
db dot get max id table customer column customer id customer name plus txt customer name dot text varchar de single quotes के बैंक बल मोबाइल नंबर दे मोबाइल नंबर n varchar दे n प्लेस को सिंगल कोट्स txt फोन नंबर डॉट टेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आईडी इंटीजर दे कोट्स की इनक्लोज कवर तो ज़रूरत निश्ता प्लस cmb डिस्ट्रिक्ट डॉट selected value dot to string plus double quotes them image दे पिक्चर बदलता है वो पैरामीटर मुंग सर अब कम फॉर्म की पे एसक्यूएल सर्वर के img दसी का ना बदलता बाम दावली ठीक शो दादा शो जी दा कमांड पैरामीटर दे दलता चमुंगा @ अक्षरा पर वैल्यूज की ये वेरिएबल वाखलो पर वैल्यूज की दादा चा वेरिएबल शुदा दी पिक्चर कॉलम देता बोस मुंगा पैरामीटर 8 को अब गचरता इमेज नहीं सिलेक्ट करे पिक्चर बॉक्स की इमेज नली बेवदा क्वेरी एग्जीक्यूट को देना वा पिक्चर कॉलम रिमूव न देना वा इमेज पैरामीटर रिमूव उस बा कमांड था पैरामीटर 8 command dot parameters dot add parameter name मुंसर से add img sql db type से image dot value खुदे तब value मुंगा से वर्को byte ना image वो byte रहता convert को अब बदलता प्लेस में बदलता बाइट्स बदलता है साइन को मुझे पर्पस दफारा वो फंक्शन बजुड़ को चाहे तमुंगा इमेज पास को कि मुंगता बाइट्स रिटर्न कई इमेज वो पास को बाइट्स रिटर्न कई प्राइवेट बाइट अरे रिटर्न टाइप ऑफ बाइट एरे वाखलू function num वाखलू image to byte पास को बोदा ना image class object img उधर जो कम क्लास इस्तेमाली यहाँ पर फाइलिंग की इस्तेमाली system.io namespace के लिए system.io memory stream इदा image मुंगराखलू पर m की स्टोर को memory stream पर m memory stream class object को वाखलू तो देना मख के वा कम namespace 8 को system.io using system.io memory stream ms is equal to new memory stream वो कंस्ट्रक्टर बांधी मुंग इमेज ने शू सेव को बोले ms dot save image dot save
img دا image class save function دی چې دا مونږه پاس کولې شو فایل نیم، یعنی دا image چې کوم image class object مونږ پاس کړی دا یو فایل ته سیو کې یا stream ته سیو کې. نو stream هغه کلاس ته وایي چې هغه د stream نه انهریټي چې دا په فایلینګ کې وایو دا memory stream د stream کلاس نه انهریټ دی. نو دې ته مونږ stream هم پاس کولی شو او یو ورته فارمیټ پاس کولی شو، any فارمیټ کې چې ته سیو کې. نو فارمیټ که هر یو وي، که ګیف وي، که پی این جي، که هر یو وي، دلته به زه یو واخلم هغې ته به کنورټ شي، سیو وشي. دا second number overloaded function دی stream system.drawing.imaging.image format. دې ته مونږ یو stream پاس کولی شو. stream مونږ سره شته که نه ms څه دی stream دی، بل به ورته image format پاس کړو چې په دې stream کې دا image سیو. صحیح شو. stream مونږ سره کوم یو دی ms او سیو کوو څه image سیو کوو که نه img.save دی که نه img.save دی. نو دا image به چېرته سیو کېږي په دې memory stream کې. memory stream کوم یو وي ریم وي، ریم کې فلحال به مونږ سره دا سټور شي چې کوم ایډرس د دې ms آبجیکټ دی. stream ms او فارمیټ کوم فارمیټ کې سیو کې system.drawing.imaging.image format.jpg. صحیح شو. د میموري سټریم ته مونږ پاس کوو. اوس دا میموري سټریم ته مو ولې پاس کوو؟ د دې نه یې په اسانه بایټس ته کنورټ کولی شو. صحیح شو. بایټس ته یې په اسانه کنورټ کولی شو. که چېرته دا پروسس نه کوو ته مخ وینځه پاسه مخ وینځه چېرته ویښي ms.toArray ms.toArray چې دا فنکشن مونږ کال کو بس مونږ ته نور ضرورت نشته. بایټس ته یې کنورټ کوي. د دې ریټرن ټایپ بایټ ارې ده. ٹھیک شو. دې دپاره مونږ دا میموري سټریم یوز کړو چې بایټ ارې ته یې کنورټ کړو. خو دې سره به ریټرن ولیکو بس ډایرکټ به ریټرن کړي که return ms.toArray. اوس همدغه بایټس چې ډیټابیس نه راشي چې بیرته بیا ایمیج ته کنورټ کړو، همدغه بایټس چې ډیټابیس نه راشي چې بیا ایمیج ته کنورټ کړو. نو اوس خو دا بایټس ټو ایمیج دي، ایمیج ټو بایټس دي. بل به فنکشن به جوړ کړو بایټس ټو ایمیج. د هغې ریټرن ټایپ په څه واخلو؟ ایمیج واخلو. ایمیج بایټ ټو ایمیج. دې ته پاس کوو څه؟ بایټ ارې. بایټ بایټس. دلته هم څه واخلو؟ میموري سټریم واخلو. میموري سټریم ته بیا مونږه بایټس ایز ایمیج سټور کولی شو ډایرکټلی. ms is equal to new memory stream. فایلینګ شوی سره به نور کلیر شي، خو ستاسو بیړه ده چې ایمیج به څنګه سیو کوو. نو چې زه کوم کار کوم هغه په خپل ټایم کوم، تاسو یې بیټې مه غواړئ. صحیح ده. ها میموري سټریم ته مونږه بایټس هم پاس کولی شو ډایرکټلی. صحیح شو. نو دې میموري سټریم کې به دا بایټس سټور شي. اوس د دې څه فایده ده؟ ولې مې سټور کړو؟ اوس د میموري سټریم نه بایټس ایمیج ته کنورټ کولی شم ډایرکټلی. د دې لپاره دا میموري سټریم یوز کوو. image class یو ریفرنس په واخلو. img is equal to the image class static function دی image dot from stream
डेटा स्ट्रीम पास का कचरता बाइट सी पके अब डायरेक्ट इमेज तक कन्वर्ट की इमेज रिटर्न img दा यो फंक्शन में मुंग तक इमेज बाइट्स तक कन्वर्ट की बल फंक्शन पर बाइट्स इमेज तक कन्वर्ट की वजल तब देता छी वैल्यू असाइन को इज इक्वल टू इमेज टू बाइट्स काल को देता इमेज टू बाइट इमेज को में होते पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज और दा सेव और सिर्फ db सर अब काल को db डॉट एग्जीक्यूट कमांड com और का इमेज नहीं दल तबिया कमा db डॉट एग्जीक्यूट कमांड हाँ दो आर्गुमेंट वाला पिक्चर ट्रू ट्रू दरेगो में फंक्शनलिटी नहीं सही ट्रू तो ये बस सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा उस बच्चे को कुछ गला दा सेव शी چې دا ایمیج خالی کو بیا خو یوزر سره د سی وی نشته چې دا خالی کی بیک سپیس باندې خو ایمیج نه زی دا ایمیج به خالی کو picture box 1 dot image is equal to null یاد سیم کولای شي picture box 1 dot image location is equal to empty په دې دواړو باندې picture box خالی کی customer open नल ले टूल कॉलम टूल नल लेगा ना बोला बगी स्टोर को ऐसा रहा इमेज रश any entries customer double click save with picture सेव शो सही है सब मैसेज हमने दे शो करे दलता भाई डेटाबेस की गुरु वो कस्टमर नेम मुंग ने रेवर करेगा ना विदाउट नु मिनिस्टर हो वजल डबल क्लिक बोल भाई हुआ सेव पिक्चर उस पे गुरु चित्र तक निश्ता अभी यो नेम निश्ता बाइनरी डेटा देखो नो इमेज खोदल तब मुंगने शुगर चलेगा बाइनरी की उस पे गुरु चरदा ब्या वैसी शर्त रेट और ऐसे ग्रेड दिवास तो डायरेक्टली ब्या शोकी की पग्रेड की पखपला शोकी अग्रेड मंगता बगैर द इनकोडिंग چې بیا د دوباره څه ته کنورټ کی ایمیج ته کنورټ کی خاص هم غټ بچی څومره د دې سایز هم دومره بشو کی چینج کولای شو ګورې ودا یو همدلته وخت به ګریډ پلیس کو په یو ګریډ کې به یو پکچر یې ګټ data grid view doc bottom वैसे कि गोर डायरेक्टली रीड को चीज सकी फार्म लोड data grid view 1 dot data source is equal to db dot
select record, select steric from customer, چې کوم کې پکچر دی نه شو خو دې ته بس سایز اوس ورکو هېڅ نه ښکاري که نه چې دا څه ایمیج دی او که دلته یې کلیک هم کو ګوره دلته یې نه ښکاري خو چې دلته ډبل کلیک کو چې بیا خو ښکاره شي هلته که نه بیا هم صحیح دی که نه که مونږ د چا ایمیج که د چا ایمیج غواړو چې دلته ډبل کلیک کو چې هغه ایمیج دلته شو شي یا به داسې کو چې دې کې به یو کالم په خپله ایډ کو ګریډ ویو کې به یو کالم په خپله ایډ کو نور پکې راځي خپله کالم نیم سو په ډیټا بیس کې پکچر دی که نه ایڈ کالمز image column over header text texture add close edit columns ور دلته ویډت ورکولی شي صحیح شو خو هایټ موږ نشو ورکولی ایمیج لیاوټ سټریچ زوم کم یو چې اخلي سټریچ په واخلي چې همدې سیل کې شو شي ویزیبل ټرو همدې سیل کې به پوره ایمیج شو کېږي ډایمنشنز به یې نه وي دغه خو ډایمنشنز تاسو ټیک کولی شئ بیا خپله دې ته هم کالم دغه نه دی ورکړی ډیټا پراپرټي نیم ډیټا پراپرټي نیم به دې کالم ته ورکړو نو ایمیج به پکې ډسپلی شي edit columns data property name picture column okay ټول ښکاري که نه پکې اوس چې دا ډبل کلیک کو چې دا ایمیج موږ ته په دې پکچر باکس کې شو شي selection mode full row select multi select pass cell content double click या cell double click हम कोले शी cell double click F data grid view 1 dot selected rows da khoda ta sim pata da dot count is greater than 0 यो record was select ku the database na id pakam index tha और 1 index tha cell 1 index बाने लगा बे picture दे दा पर 0 दे और પછી id data table dt is equal to db dot select record select steric from customer where customer id is equal to data grid v1 dot selected rows 0 dot cells dot cells the database na vera واخلو
الته بایټ سره کې دی الته مونږ ټایپ هم په اسانه چک کولای شو د دې ټایپ سره شو ډاټ سیلز 1 دی کنه 1 باندې کسٹمر آئی ډاټ formatted value dot to string fdt dot rows dot count is greater than 0 picture box 1 सिर्फ दा पिक्चर बशो को बाकी बता पहले शो कोई dot image is equal to byte to image byte ऐसे अनबॉक्सिंग देखो dt dot rows 0 picture column اوس به د ایکسپشن کوم یو راځي چې کوم د چا پکچر نه چینل نو اب څنګه کنورټ کیږي دلته کلیک کو double click near equal from customer where customer id ने पिक की run any entries customer 0 बाने क्लिक को ची पिक्चर near equal select static from customer where customer id equal to empty data grid view 1 dot selected rows 0 dot cells 1 dot formatted value to string yes. Many entries अब यो स्ट्रिंग त असाइन कुनु बे कवले जे debug string query is equal to shift int control x control v query the break point many entries cell 1 dot formatted value and a pick key no dot to string is hover dot formatted value बल यो इवेंट को गुरु दा सेल डबल क्लिक दे सेल कंटेंट को गुरु सेल कंटेंट क्लिक सेल कंटेंट डबल क्लिक कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी entries
data grid v1 string customer id is equal to data grid v1 dot rows e dot row index dot cells one dot formatted value dot to string. دا خو مونږه په ایډیټینګ کې هم د سیکړو کنه مخکې ون باندې فواد راخلی دی شو ګوره ون چې کوم په خپل آټو جنریټډ سیلز دي کنه دا هغه انډیکسینګ راخلی پاغه کې کوم 0 باندې ګورو کوم یو دی کسٹمر آئی ڈی په 1 باندې فواد دی خو چې کوم آټو جنریټډ دی پکې کوم نو دلته آټو جنریټډ راخلی ولی چې دلته موږ 1 ورک کنه په 1 باندې سره راخلی فواد او په 0 باندې وسای کسٹمر آئی ڈی 0 customer id 3 e dot row index 0 کفر ته موږ خپل انډیکسینګ کول غواړو نو بیا به ټول کالمز بس کو ټول کالم به د ډیزاین نه جنریټ کړو ایشو ولې کوم کالمز موږ اډ کړی او څه پکې ډاینامیکس اډ شونه چې ډاینامیک کم اډ کې انډیکسینګ دا غځه نه سٹارټ شي چې کله دا په خپل اډ کړی نو مخکې نه انډیکسینګ وشي بیا چې کله پکې مو خپل اډ کړی کنه نو ټول انډیکسینګ خپل وشي په دې کې اوس نیم ډاینامیکس ته او نیم ته موږ انډیکسینګ ور کړی دی کنه نو اخیری چې کوم موډیفایډ دی هغه ډاینامیک دی اخیری چې کوم موډیفایډ کلیکشن دی کنه هغه ډاینامیک ته دی وجه نه 0 اخلي هم غواړو چې په خپل دی انډیکسینګ کو به ټول ډیزاین کریټ اوس دلته کله چا پکچر یې هغه د پاره خو برازي پکچر به شو کیږي او کله چا نه یې الته به ایکسپشن راځي لکه فار ایگزامپل دا پکچر شته out of range e dot row index dot rows دلته selected rows دی کنه dot rows پکار دی سره کا e dot row index سی ولې چې دا انډیکسینګ د کوم ځای نه براخلی دی دا گریډ نه براخلی کنه ځکه e dot row index به دا گریډ نه راخلی selected rows 0 موږ خپل چې کوم رو سلیکټډ دا غینه وو سلیکټ کوو main entries customer پیښو اچھا وزدي یو پکچر نشته کوم دلته کلیک وګوره invalid cast exception was unhandled invalid cast exception دلته بوز دا ټایپ چیک کوشي دا ارې دا کنه دا موږ هو ریسټور کړی دا کنه واپس تو بیا ارې چیک f dt dot rows 0 کالم کوم یو دی پکچر د دې ټایپ په وګورو چې ټایپ د دې څه دی int dot get type is equal to type
डॉट गेट टाइप सिस्टम डॉट बाइट एरे बची फर्स्ट का टाइप इदा दे कन्वर्ट पे की दा गेट टाइप और टाइप पर तेरा वाखली बिया भाई कंपेयर की दे टाइप सरा दे टाइप दे सिस्टम डॉट बाइट की चेंज की बा अदरवाइज बने चेंज की एल्स दबा इमेज नल को पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज इज इक्वल टू नल या एक्सेप्शन हम हैंडल कवले शई इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन से कम एक्सेप्शन ना उस रागले होगा दाम हैंडल कई आई के पिक्चर बॉक्स नल कई प्याम से देखो वैसे कम इमेज निश्ता आता हम एक्सेप्शन नाराजी से अच्छा इमेज निश्ता डबल क्लिक नो इमेज फाउंड